हेलो एवरीवन। आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर जो मानकर हिस्ट्री जीई 2 अच्छी हिस्ट्री जी 2 रे आज आम सिलेक्टेड 80 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करवा जैकि आपण परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यटन देखूँ कहीं क्वेश्चन गुड़िक बहुत गुरुत्व अच्छी एवं मो डिस्क्रिप्शन मोर प्लेलिस्ट लिंक अच्छी आपड़ से सब वीडियो गुड़िक देखिपारे। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हो जातु आपण पीडीएफ पाइपर। एवं आसतु आदि डेरी नक क्वेश्चन डिस्कस करवा और नोट खातार आप किसी क्वेश्चन नोट करनी। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची 1 नंबर ए रे भारत में डे संघर्ष शेष इंग्रेज माने साम्राज्य प्रतिष्ठा करने आरंभ करते। इंग्राजी और फरासी संघर्ष शेष इंग्रेज माने कौन कले साम्राज्य प्रतिष्ठा कर आरंभ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बी को कृष्णदास डैश ठारे इंग्रेज मानकर समर्पण होते हूँ पोर्ट विलियम रो ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा क्यों युद्ध पथ परिष्कार कर देता हूँ पलासी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 मसीह पूर्व घटी विद्रोह कारण कौन थी ना अर्थनैतिक शोषण। एपाई 1857 पूर्व घटी विद्रोह अर्थनैतिक शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन डाक आईन डैश मसीह प्रतिष्ठा होता है हूँ 1959 मसीह डाक आईन प्रतिष्ठा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगर कृषक मान आदाय करुवा कर नाम कौन। कर नाम हूँ अबात कर। क्वेश्चन बहुत गुरुत्व आदि स्किप करतु ना धैर्य धरिकी शेष पर्यटन देखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रामन राय व डैश को मिलित उद्यम सतीदाह प्रथा उच्छेद होता है हूँ विलियम बेंटिंग। 1838 मसीह राजा रामन राय और विलियम बेंटिंग मिसी सतीदाह प्रथार उच्छेद करते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दयानंद सरस्वती तांकर सिद्धांत मान डैश पुस्तक लिपिबद्ध करते हूँ सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक तांकर सिद्धांत मान उल्लेख करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योतिबा फुले मिलित महिला मान शिक्षित करने क्यों मानक साहाय्य नहीं ख्रीस्टियन मिशनरी एम साहाय्य नहीं से दलित महिला मान शिक्षित करने उद्यम करते। नेक्स्ट आम आसवा संयुक्त कथवाद राज्य केतोटी राज्य को नहीं गठित होता हूँ 222 गोटी राज्य को लेकिन संयुक्त काथवाड़ राज्य गठन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत विभाजन करने डैश प्रस्ताव थिला हूँ क्रिप्स मिशनर प्रस्ताव थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा दादा भाई नारोजी डैश षष्ठा थिले बोली कहुए हूँ बहिर्बही भीतर बही प्रभ तत्व डाउन थियोरी। दादा भाई नारोजी भीतर बही प्रभाव तत्वटा थिला षष्ठा थिले। शेष क्वेश्चन थिला 12 शॉर्ट क्वेश्चन सरीगला। एबे आमे 8टी 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा। मु 8टी 2 मार्क जगह 12 2 मार्क आनी 8टी जगह मु 12 2 मार्क आनी। तेणु धैर्य धरिक शेष पर्यंत देखु 12टी 2 मार्क क्वेश्चन देन आमे 3 मार्क क्वेश्चन देन लॉन्ग क्वेश्चन पाकू जीवा। मु टोटाल 80 मार्क क्वेश्चन आंसर मु आपको डिस्कस करदेवी है। 2 नंबर ए कौन आसची ना 1942 अगस्ट विप्लव अगस्ट रेवोल्यूशन इन 1942। 1939 मसीह द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ सहित भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक अन्य एक दिग उन्मोचित होता। क्रिप्स मिशन भारत को विभाजन करने सुचिंतार पथ अवलंबन करथिबा जानी गांधी कौन कले ना व्यस्त विव्रत होते। से अगस्ट 8 तारिख 1942 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन में भारत छाड़ आंदोलन गृहीत होता। भारत छाड़ आंदोलन हूँ कौन नाम हूँ अगस्ट विप्लव। यही जो आमर अगस्ट रिवोल्यूशनटा हूँ कौन तार नाम हूँ अगस्ट विप्लव। ये भारत छाड़ आंदोलन अन्य नाम हूँ अगस्ट विप्लव। क्वेश्चन बुझीगला मुझे उल्टा पल्टा कहबार होगा।
ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ କରିଥିବ ସେ କଥା ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିକି ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। ସାଇମନ କମିଶନ କ'ଣ? 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1927 ମସିହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ। ମାତ୍ର ଏହି କମିଶନ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। 1829ରେ ଏମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାଇମନ ଫ୍ରେଜର ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ସାଇମନ କମିଶନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲ୍ ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 47 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଏଟା ଆଗତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି 18 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ଜିହାଦ ବା ପବିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ। ଜିହାଦ ଅର ସ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍। ଏଟା କ'ଣ ନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜିହାଦ ବା ପବିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରାଲେ କମିଶନ। ରାଲେ କମିଶନ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। 1902 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରି ଏକ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ। ଏହି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଥମାସ ରାଲେ। ଏହି କମିଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ରାଲେ କମିଶନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସ୍। ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1923 ମସିହାରେ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବଲାର୍ଡ ଚାର୍ଲସ ମେଟକାଲ୍ଫ 1935-1936ରେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର। ନା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର। ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରାଜସ୍ୱର ହାର କେତେ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ ମାଲୱାରୀ? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଉତ୍ପାଦନର 2/3 ରାଜସ୍ୱ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ଏହାର ପରିମାଣ 67% ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାର ପରିମାଣ 50%କୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ମୋ ପିଲା କୃଷକ ଧର୍ମଘଟ। ମୋ ପିଲା ପ୍ରିଜାଣ୍ଟ ରିଜିନ୍। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି 1936 ମସିହାରୁ 1954 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଥର ମାଲବାର ମୋ ପିଲା କୃଷକମାନେ ବଙ୍ଗର କୃଷକମାନଙ୍କ ପରି ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ମୋ ପିଲା କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ଆରବୀୟ ବଂଶଧର ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ମୁସଲିମମାନେ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋ ପିଲା କୃଷକ ଧର୍ମଘଟ। ଏଟା କ'ଣ 1836ରୁ 1854 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଥର ମାଲବାରରେ ମୋ ପିଲା କୃଷକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗର କୃଷକମାନଙ୍କ ପରି ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନା ଏମାନେ ଥିଲେ ଆରବୀୟ ବଂଶଧରର ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ମୁସଲିମମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ତାର ମେଜର ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଆସିବା। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କରେ ରାଜକୋଷ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1813ରେ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଭାରତକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ୱେଲସଲିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସମସ୍ତ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସାତାରା, ସମ୍ବଲପୁର, ଜ୍ୟୋତିଫୁଲ ଭଗତ, ଉଦୟପୁର, ନାଗପୁର, ଝାନ୍ସୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଜରିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସତରା, ସମ୍ବଲପୁର, ଜ୍ୟୋତିପୁର ଭଗତ, ଉଦୟପୁର, ନାଗପୁର, ଝାନ୍ସୀ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8ଟି। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8ଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଘଟଣା କିପରି ଭାରତ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଏକ କାରଣ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଏକ କାରଣ ଥିଲା? ହାଉ ଦ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏପିସୋଡ୍ ୱାଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି। ଆଉ ବଙ୍ଗ ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଦିୱାନା ଥିଲେ ରାଜବଲ୍ଲଭ। ସେ ସିରାଜଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହି ଅର୍ଥ ସହ ପଳାୟନ କରି ପୂର୍ବକ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସିରାଜ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ବି କେବେ ଆସିବା ନା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ଲାଇଭ୍ କିପରି ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜଣେ ଚତୁର ଓ କୂଟନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଥିଲେ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମଙ୍କ ଅଧିକାର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅପମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଅଧିକାର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସିରାଜଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସିରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଛି ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗରୁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିରାଜଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତି ମିର୍ଜାଫର ଏବଂ ରାୟବାହାଦୁର, ମିର୍ଜାଫର ବଙ୍ଗର ନବାବ ଏବଂ ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନରତ୍ନ ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିପରି ଥିଲା? ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ବ୍ରାଉନ ବେନ୍ସ ନାମକ ବନ୍ଧୁକ 1857 ମସିହାରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଉପାୟର ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଟଟ ଚରିବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତରେ କାଢ଼ି ମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପଢ଼ୁନାହିଁ କି ଫୁଲ୍ ବୁଝାଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 1857 ବିଦ୍ରୋହକୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ନିଆଁ 1858ରେ ଲିଭିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଆସିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଭାରତର ଗୌରବମୟୀ ଅତୀତକୁ ସେ ନୂତନ ରୂପେ ସର୍ବେ ସକ୍ଷମରେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭାବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1875 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଆସିବା ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନବଜାଗରଣ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଶାହ ଉଲାଙ୍କ ତାଙ୍କର ହାୱାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ
ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ନା ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାରବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 1941 ଭାରତକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରିବାର ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ଏହି ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତରେ ରହିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି। କ୍ୟାବିନେଟ କମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 389। ଏହି ସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 1946 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 246ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ 212ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ 73, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ 11ଟି ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ ରଖିକି କିଛି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମେ ରହିବ, ତା'ର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଆରାମସେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଆସିବା। ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା କଥା ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ତା ଆନ୍ସର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆନ୍ସର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅନସକ୍ସେସ୍ କଜେସ୍ ଅଫ୍ 1857 ରିଭଲ୍ଟ। 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟିଥିଲା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1857ରେ ବଙ୍ଗରେ ବାରକପୁରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିଲେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ ଏକ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ 1857 ରିଭଲ୍ଟ। 1857 ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। এটা হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন, সেটা টিকে প্রিন্টিং মিস্টেକ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ। এটা କ'ଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ତତ୍ସହିତ ସମାଜ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା 4 ନମ୍ବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନାଷ୍ଟ୍ରିକ୍। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ
ନିବେଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1885 ଠାରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ ବା ଉଦାରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି G2ର 80 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।